जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार अधीन शब्द जो हुणे आप जी ने भाई साहब जी के पासों सरवण किया, कबीर साहब के मुखारबिंद तो उचारित इस शब्द दे विच सतगुरु सानू जीवन जाच सिखाते ने कि जीवन किवें जीना है, जीण की की जुगती है। रहाओ दा इस शब्द का बंद है, रमैया गुण गाई है जाते पाई है परम निधान। रमैया भाव रमे होए राम की गल गुरबाणी करती है। सतगुर सानू सुनेहा देंदे ने कि हे भाई उस रमैया दे, उस रमे होए रब दे, उस रमे होए राम दे जिहड़ा सारियां दे विच मौजूद है, उहदे गुण गाया कर। गुण गाण तो भाव है उहदे गुणां नूं गाउंदे गाउंदे, कहंदे कहंदे, पढ़दे पढ़दे गुण कह गुणी समावणिया। जद कदी गुरबाणी दे विच गुणां दी गल हुंदी है, सांझ दी गल हुंदी है, उस तो भाव है तू रब दे हुक्म दे विच रहा कर। पहली पौड़ी दे विच ही सानू यह ताकीद मिलती है कि किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। किवें तू सचियार दे नाल एक मिकता पा सकना है, किवें तेरा मिलाप हो सकता है। ते सतगुरु कहंदे ने किवें उस कूड़ दी कंध नूं तोड़ सकदा है जिहड़ा साडे उस परमात्मा दे विच विथ पांदी है। ते गुरु पातशाह सानू इहदा सलूशन दिंदे ने, इहदा हल दसदे ने कि हुक्म रजाई चलना, कि उहदे हुक्म दे विच रहना। हुक्म दे विच रहना तो भाव उहदे गुणां नूं गाना। हुक्म दे विच रहण तो भाव रब दे दिते रब्बी सुनेहा दे अनुसार जीवन जीना। ते इस शब्द दे विच पातशाह भगत कबीर जी सानू सोझी देंदे हन कि रमैया गुण गाई है उस रमे होए राम दे, जिसनों असीं सुखमनी साहब दे विच पढ़ते हैं कि रमैया के गुण चेत प्रानी। उहदे गुणां नूं गाया कर, गुणां दे नाल सांझ पा। उहदे नाल की होएगा, जाते पाईए परम निधान, जिस दे नाल तैनूं जिहड़ा खजाना में परम अवस्था उस परमात्मा दे नाल एक मिकता उहदा मिलाप होएगा। पहले पदे दे विच हुण गुरु साहब बख्शिश करते हैं कि सुरग बास ना बाछिए डरिए ना नरक निवास। जिहड़ा गुरु दा सिख है उसनूं ना ते स्वर्गां दी चाहत है, ना नरकां दा डर है। आम तौर ते मनुख जद कदी असी पुरातन समय तो देखिए, जद इंसान ने पूजा शुरू की या डर वस ते या लालच वस। उन्हें अग नूं पूजिया, डर है कि जला देगी। उन्हें गां नूं पूजिया कि वह दुध दिंदी है। अग तो डर के पूजिया, गां नूं लोड़ करके पूजिया, या तो उन्होंने किसी चीज़ का डर है या किसी चीज़ की चाहत है। स्वर्गां दा उन्होंने डर है, स्वर्गां दी उन्होंने लालच है कि मैं किते मरण तो बाद किसी स्वर्गां च जाना है। डर है कि मरण तो बाद नरक च ना चला जावां। कबीर साहब भी एक दूसरे शब्द दे विच सानू समझाते ने, वो कहते ने बेहिश्त नज़ीक राख रहमाना। मेरे वास्ते बहिश्त की है
जे हे परमात्मा तू मैनू अपने नाल रखना वे, जे मैं गुणा करके तेरे नाल सांझ पा रहा, मेरे वास्ते यही बहिश्त है, मेरे वास्ते यही स्वर्ग है। एक चंगा आदर्शक मनुख वो चंगे काम इस पिछे नहीं करता कि मैनू बाद चों किते स्वर्ग जाण दा मौका मिलेगा, या माड़े काम इस पिछे नहीं करता किते मैं नरकां च ना चला जावां। वो अपना अज सवारदा है। आज मिलावा शेख फरीद, जे असी अज अपना हुणे अज दा समा असी संभाल लिया, साडा हर वेला ही उस परमात्मा दी याद दे विच जुड़ के चंगा सुखावी होएगा। साडे वास्ते उही स्वर्ग है। इस पावन शब्द दे राही सानू सोझी देंदे ने, सुरग बास ना बाछीए, डरिए ना नरक निवास। ना तैनू नरकां दा डर होना चाहिए, ना तैनू सुरग दी चाहत होनी चाहिए है। जे तू रब दी भजन बंदगी, रब दे नाम जपना वे, उसके गुणा दे नाल सांझ पाना वे, तेरे वास्ते हर वक्त ही स्वर्ग है। असी रोजाना रहरास साहब दे विच पढ़दे हां कि आखां जीवां विसरै मर जाओ। आखां तो भाव कहना नहीं है। आखां तो भाव जिवें किसी दे कोल असी गए, उन्होंने पूछया कि तेरा पुत्र नज़र नहीं आ रहा, तो कहता मैं उन्होंने पारखती दे दी है, उन्होंने कढ़ दिता वे। कारण वो कहते ने मेरे आखे विच नहीं सी। आखां जीवां, जे मैं रब दे आखे च हां, उहदे हुक्म दे विच हां, तां ही मैं जी रहा वां, नहीं तो मेरी आत्मक मौत है। राहो दे पदे दे विच पातशाह ने कहा सी कि रमैया गुण गाईए, उहदे गुणां नूं गा। जे उहदे गुणां नूं गाएगा तो गुरु साहब कहंदे ने सुरग बास ना बाछीए, डरीए ना नरक निवास। फिर तैनू नरक और स्वर्ग की अवस्था तो उत्ते उठ के तू अज हुणे रब दे रब्बी प्रेम दे विच पतीज के उहदे नाल एक मिकता करके जीवन जिएगा। अगे कहते ने होना है सो हुई है, मर है ना मन है ना कीचे आस। फिर जो होना है वो तो होएगा। हुण इत्थे एक सवाल पैदा होंदा है, असी बड़ी बार पढ़ते हैं कि करण कारण प्रभ एक है, कि सब कुछ करण वाला कराण वाला वो परमात्मा है। सब कुछ उहदे हुक्म दे विच है, ते साडी फिर की इहदे च पाया है, साडी की शक्ति है कि सानू चंगे कर्मां तो ही सानू फायदा मिलदा वे कि उस परमात्मा दे नाल ही मिलदा है। जिवें कदी असी बैंक जाने आ, अगर असी बैंक दा लॉकर ऑपरेट करना होए, एक चाबी साडे कोल है, एक चाबी उस मैनेजर दे कोल है। जे असी अपनी चाबी भुल जाइए तो मैनेजर चाह के भी सानू लॉकर खोलन की इजाजत नहीं देंदा। वो परमात्मा ते बेअंत है, उदी बख्शिशां, उदी रहमतां हर वक्त वो दाता देण वाला है। पर सब कुछ डिपेंड करता है साडे कर्म किद्दां दे ने। जो होना में वो अवश्य हो के रहिंदा है, पर गुरु साहब ने साडी किरत नूं, साडे कर्मां नूं सुचज्जा करन दा आदेश दिता। अगे पातशाह अगले पदे दे विच कहंदे ने, क्या जप क्या तप संजमो, क्या वर्त क्या इशनान। हुण गल आ गई कर्म कांडां दी। पातशाह कहंदे ने तू जप करना है, तप करना है, संजम करना है, वर्त रखना है, इशनान करना है, इहदे नाल की हासिल होएगा। जे तेरे हृदय दे विच उस परमात्मा दे प्रति प्यार नहीं है,
ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕੀਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚਮਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਿਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਪੜੀਏ ਕਿਆ ਗੁਨੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਨੀਏ, ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਾਖੰਡ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਹੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਹਰ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਲਾਭ? ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਬੋਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਨੇਕ ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਂ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ। विवेक तो भाव बिब मैंने दो, एक मैंने एक। अगर कोई उर्दू जानता है तो अलफ बे पे जिहड़ा दूसरा अखर है वह है बे, बब्बे तो। असी गिणती देखिए जिथे जिथे दो आ रहा है उस सारे अखर बब्बे दे नाल शुरू हुंदे ने, जिवें 12, 22, 32, 42, 52। बिब तो भाव दो, एक तो भाव एक। विवेक तो भाव ओ बुद्धि, ओ मत जिहड़ी मैनू दो तो कढ़ के एक दे नाल जोड़दी है, उसनूं पातशाह कहंदे ने विवेक। जिस दी असी रोज़ाना अपनी अरदास दे विच असी मंग भी करते हाँ, जद असी कहने हैं विवेक दान, कि सानू विवेक बुद्ध दिओ। हुण इत्थे पातशाह एकदम क्लीयर कह रहे ने, क्या जप क्या तप संजमो, क्या वर्त क्या इशनान। की लाभ है तेरा वर्त करन दा, तप करन दा, जप करन दा। गल ते सारी मन नूं साधन दी है। पहली पौड़ी दे विच ही पातशाह ने इस गल दा जिक्र कीता कि सोचै सोच ना होवई, जे सोची लखवार। बार दी तू सुचमता दे उत्ते जोर लगा रहा वे, गल ते मन दी सुचमता दी सी। भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। गल मन दी भुख दी सी, तू तन दी भुख पिछे पदार्थां दे पिछे नट के जे इधर उधर घूम रहा तो अपना जन्म अजाई करी जा रहा है।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਬ ਲਗ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਪਾਓ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ। ਪਾਓ ਭਗਤ। ਭਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ। ਗਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਛੈਣੇ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਅਗਰ ਕੇਵਲ ਛੈਣੇ ਢੋਲਕੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਾਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਰ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਰਾਗਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭਿੱਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਣੀ ਜਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਗਾਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਹਵਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਹਵਾ ਕਹੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੈ ਤੁਧਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ ਗਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਗਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵਗਣਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਠੰਡਕ ਵਰਤਾਣੀ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਪਸ਼ ਦੇਣੀ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਪਾਓ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ। ਤੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਪੈ ਦੇਖ ਨਾ ਹਰਖੀਐ, ਬਿਪਤ ਦੇਖ ਨਾ ਰੋਏ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨ ਸੰਪਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਆ ਜਾਣ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੱਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪੜਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਜਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਜਦ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਪਤੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਪੈ ਦੇਖਣਾ ਹਰਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਪਤ ਦੇਖਣਾ ਰੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਵਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਦ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਵਾਲੀ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ। ਹੁਣ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁਖ ਫਿਰ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨੀਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਵਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਦ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਸੰਤਨ ਹਿਰਦੈ ਮਝਾਰ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਾਵ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਿਆ।
कि संतन हृदय मझार, उदा जिहड़ा वासा वे उस परमात्मा दा, वो संतां दे हिरदे दे विच है। संत तो भाव हुण गुरबाणी किसे शरीर नूं सिख नहीं मनदी। गुरबाणी तो ही जे असीं सेध लईए ते पातशाह कहंदे ने शबद गुरु सुरत तुन चेला। साडा गुरु शबद है, कोई शरीर नहीं है। ज्ञान दा वडमुला खजाना है। वो परमात्मा कौन है? वो गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाना तेरा केता केवड़ चीरा। वो परमात्मा ते गुणा दा खजाना वे। जे साडा गुरु शरीर नहीं, साडा गुरु शबद है, ते नाल ही कह रहे ने शरीर सिख भी नहीं। शरीर कौन है? शरीर है साडी सुरत, साडी कॉन्शियस। जे शरीर सिख नहीं है, जे गुरु भी शरीर नहीं शबद है, ते संत की है? संतन की है? रब दे चंगे रब्बी गुणा नूं ही गुरबाणी दे विच संत और संतन कह के पुकारिया है। जिवें शरीर पंज तत्तां दा बनिया है, एवें मन भी पंज तत्तां दा बनिया है। ये मन कर्मा, ये मन धर्मा, ये मन पंच तत्त ते जन्मा। जे चंगे रब्बी गुण लए मन ने, सत संतोख दया धर्म धीरज वर्गे पंज रब्बी गुण लए, तो हुणे भाई साहब ने शब्द पढ़िया सी कि जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। फिर देर नहीं लगती मनुखा तो देवतियां वल नूं जानते। ते जे मन ने पंज अवगुण लै ले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वर्गे, ते करतूत पशु की मानस जात। संत तो भाव, संतन तो भाव वो अवस्था, वो विस्माद दी अवस्था जिथे रब दे रब्बी गुणा दा वासा है। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार, कि मैं हुण जान लिया वे कि जिथे श्रेष्ठ गुण हन, जिथे सत संतोख दया धर्म धीरज ने, उत्थे ही उस परमात्मा दा वासा है। अब मोहे राम अपना कर मानिया, अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। गल सारी सहज दी है। जद रब दे रब्बी गुणा दे नाल सांझ पाई, ते पातशाह कहंदे ने मैनू ए सोझी आ गई, मैनू पता लग गया कि वो परमात्मा दा हुण वासा चंगे रब्बी गुणा दे नाल है। और जद मैं रब्बी गुणा दे नाल सांझ पावांगा, ज्यों ज्यों असी रब दे गुणा नूं गाउने आ, गाण तो फिर भाव जद असी उन्हां दे अनुसार जीवन जीने आ, ते गुण कह गुणी समावणे आ, असी गुणा दे नाल सांझ पांदे पांदे उस रब दे नेड़े हुन्ने आ। अगे पातशाह कहंदे ने सेवक सो सेवा भले, जे घट बसै मुरार। सेवक सो सेवा भले, वो भला वे जिहड़े सेवा करते हैं, जिन्हां दे जे घट जिस हिरदे दे अंदर, जिस घट दे विच, जिस हिरदे दे विच वो मुरार आप आके वसदा है। सेवा तो भाव असी गुरुद्वारे जाने आ, सेवा करने आ। हुण सेवा प्रतीक है साडी। अगर असी रहत मर्यादा पढ़िए तो उहदे विच जिहड़े शब्द लिखे ने कि सेवा प्रतीक है, कि असी गुरुद्वारे आके ए निमक मात्र इशारा वे कि इत्थे सेवा करके समाज दे विच जाके सेवा करनी है। जे किसी ने जोड़ियां दी सेवा की तो उस तो उन्होंने निमरता लैके
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪੁਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਨੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ। ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਭਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਟ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਵੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੱਬੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਇਆ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ